7 مارچ 1951 کو ڈھاکہ کا ریسکوس گراؤنڈ لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ تقریباً 10 لاکھ افراد ہاتھوں میں بانس کی لاٹیاں لیے ہوئے یہاں موجود تھے۔ لاٹیاں لینے کا مطلب کسی ممکنہ حملے سے بچاؤ کی تیاری نہیں، بلکہ یہ مزاحمت کا استعارہ تھا۔ مجمع کی طرف سے آزادی کے حق میں نعرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ اس دوران ایک فوجی ہیلی کاپٹر جائزہ لینے کے لیے اوپر فضا میں محو پرواز تھا۔ وفاق کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان کا ڈھاکہ اسٹیشن مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی تقریر کو براہ راست نشر کرنے کی حتمی تیاری کر رہا تھا۔ یہ ہے روشن ٹی وی اور آپ سن رہے ہیں آڈیو سٹوری کی پہلی نشست۔ شیخ مجیب نے مجمع سے خطاب کرنا شروع کیا۔ در حقیقت یہ محض ایک سیاسی تقریر نہیں تھی، بلکہ پاکستان میں فوجی حکمرانی کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا۔ بعد ازاں اس تقریر کو برصغیر میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کیے جانے والی تقریروں میں بڑا مقام حاصل ہوا۔ اس تقریر کے چند روز بعد پاکستان کے صدر یحییٰ خان اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ پوری طور پر ایسے اشارے مل رہے تھے کہ یحییٰ خان مشرقی پاکستان کے عوام کے اقتدار کے حوالے کرنے کے مطالبے کو مسترد کرنے جا رہے ہیں۔ 23 مارچ کو جب شیخ مجیب صدر یحییٰ سے بات کرنے صدر کی رہائش گاہ گئے تو ان کی گاڑی پر بنگلہ دیش کا جھنڈا تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک آزاد بنگالی ریاست کے رہنما بن گئے ہیں۔ 25 مارچ کے شام تک یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی کہ صدر یحییٰ اپنے وفد کے ہمراہ ڈھاکہ سے واپس پاکستان آ گئے ہیں، جس کے رات 11:30 بجے آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا تھا۔ سید بدر الحسن اپنی کتاب فرام ریبل ٹو فاؤنڈنگ فادر میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی بڑی بیٹی حسینہ واجد نے انہیں بتایا کہ فوج کی جانب سے گولی چلنے کی آواز سنتی ہی شیخ مجیب نے ایک وائرلیس پیغام جاری کر دیا، جس میں اس نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ شیخ مجیب نے کہا کہ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ فوج کے خلاف مزاحمت کرے۔ آپ کی لڑائی اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک پاکستانی فوج کے ہر سپاہی کو بنگلہ دیش کے سرزمین سے بے دخل نہیں کر دیا جاتا۔ اسی رات 1 بجے کے قریب پاکستانی فوج کے چند اہلکار شیخ مجیب کے گھر بلدستان منڈی پہنچے، جہاں شیخ مجیب ان کا پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ شیخ مجیب کے گھر کے گیٹ پر پہنچتے ہی فوجیوں نے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ ایک مقامی سیکیورٹی گارڈ جو دروازے پر سیکیورٹی کی دیکھ بھال کر رہا تھا کو بھی گولی لگی اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ ایک فوجی افسر نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دیا کہ شیخ مجیب ہتھیار ڈال لے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ مجیب نیچے آ گئے، جہاں سپاہیوں نے انہیں جیپ میں بٹھایا اور چلے گئے۔ شیخ مجیب کو گرفتار کرنے والی ٹیم کے انچارج نے وائرلیس پر پیغام بھیجا کہ پنجرے میں بڑا پرندہ چھوٹا پرندہ اڑ گیا۔ بدر الحسن لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کو 3 دن تک چاونی کے آدم جی کالج میں رکھا گیا اور پھر سخت سیکیورٹی میں مغربی پاکستان لے جایا گیا۔ پاکستان میں انہیں میاں والی جیل میں قید رکھا گیا۔ شیخ مجیب تقریباً 9 ماہ تک اسی جیل میں رہے۔ دسمبر 1971 میں ایک فوجی ٹریبیونل نے انہیں موت کی سزا سنائی۔ اسی دوران پاکستان کا اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں آ گیا، جن کے احکامات پر مجیب کو میاں والی جیل سے نکال کر راولپنڈی کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا۔ گلدیف نیر اپنی سوانح عمری بیانڈز دا لائن میں لکھتی ہے کہ مجیب نے مجھے بتایا کہ ایک دن اچانک بھٹو اسے گیسٹ ہاؤس میں ملنے آیا۔ مجیب نے ان سے پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے؟ بھٹو نے جواب دیا، میں پاکستان کا صدر ہوں، لیکن مجیب نے اس پر کہا کہ اس عہدے پر میرا حق ہے، جس پر بھٹو سیدھی اپنے پوائنٹ پر آ گئی اور پیشکش کی کہ اگر شیخ مجیب راضی ہو جائے تو خارجہ امور، مواصلات اور دفاع کے محکمے مل کر چلائی جا سکتی ہے۔ شیخ مجیب نے کہا کہ اس وقت میں آپ کی تحویل میں ہوں، میرے لیے اپنے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی وعدہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال حسین، جو اس وقت شیخ مجیب کے ساتھ پاکستانی جیل میں تھے، بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو آخر دم تک شیخ مجیب پر کسی نہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے،
जिस दिन मुजीब को रिहा किया जाना था और वो लंदन जाने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन मजीद क़याम कर ले क्योंकि अगले दिन शायरान आ रहे थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। शेख समझ गए कि वो शायरान से उन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। इस पर शेख मुजीब ने कहा कि उनको भुट्टो की तजवीज़ कबूल नहीं। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट गए। उन्होंने एक लफ्ज कहे बगैर मुजीब को अलविदा किया और मुजीब भी पीछे मुड़े बगैर तेजी से जहाज की सीढ़ी चढ़ गए। 2 दिन लंदन में रहने के बाद मुजीब 9 जनवरी के शाम ढाका रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में रुके। डॉक्टर कमाल हुसैन याद करती हुई कहते हैं कि उस वक्त के इंडियन सदर, वजीर आजम इंदिरा गांधी, उनकी पूरी काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और मगरबी बंगाल के वजीर आला शेख मुजीब के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। फौजी चावनी के मैदान में एक जलसा आम में मुजीब ने बांग्लादेश की आज़ादी के जिद्दोजहद में मदद करने पर इंडियन आवाम का शुक्रिया अदा किया। शेख मुजीब ने अंग्रेजी में तकरीर शुरू की, लेकिन उस वक्त स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उन्हें बंगाली जुबान में तकरीर करने की दरख्वास्त की। दिल्ली में 2 घंटे के क़याम के बाद मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शेख मुजीब, जिनकी 9 माह पाकिस्तान की जेल में गुजारने की वजह से वजन काफी कम हो चुका था, अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे बढ़े, जहां ताजुद्दीन ने अपने कायद को अपने बाहों में लपेटा और दोनों के आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने रेसकोर्स ग्राउंड में लाखों हुजूम के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। शेख मुजीब ने टैगोर का हवाला देती हुई कहा कि आपने एक बार ये शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही बने, सच्चे इंसान नहीं बने। ड्रामाई अंदाज में मुजीब ने कहा, ए अजीम शायर, वापस आओ और देखो कि तुम्हारी बंगाली लोग कैसे शानदार लोगों में बदल गए हैं जिनका तुमने कभी तस्वुर किया था। शेख मुजीब ने इख्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीरी नौ शुरू की, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी और अकरबा परवरी को हवा मिलने लगी। आवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बंगला फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीब के रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनती ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फोन मिलाया। जनरल शफीउल्लाह ने बताया था कि शेख मुजीब बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने जनरल शफीउल्लाह से कहा कि तुम्हारी सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, उनको वापस आने का हुक्म दे। मैंने मुजीब से कहा कि क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं। यहाँ सैयद बदरुल हसन आर्मी चीफ के रवैये पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना था कि आप अपने मुल्क के सदर से ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। क्या आप सोच रहे थे कि वो ऐसी सूरत हाल में घर से बाहर आ जाए जबकि चारों तरफ गोलियां चल रही थी। घर पर हमला होने के बाद शेख मुजीब बालाई मंजिल से सीढ़ियां उतर रहे थे कि फौजी एहलकारों ने उन पर फायरिंग की। मुजीब मुंह के बल गिरे और उसके बाद उसके घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर उनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद उनके दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरी घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रही क्योंकि उस वक्त वो घर में नहीं बल्कि जर्मनी में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त ये हमला हुआ और ये लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त शेख मुजीब कमरे से बाहर आ गए। उन्हें लगा कि वो गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उन्हें मारने आए थे। उन्हें और उनकी फैमिली को बेरहमी से मारा गया और उसके बाद उनके लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दिए गए। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीब के अलावा तमाम अफराद को बनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन किया। मुजीब की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को अपने घेरे में ले लिया ताकि लोग उनके नमाज जनाजा में शिरकत न कर सके। फौजियों का इसरार था कि मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन किया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बजिद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। बदरुल हसन लिखती है कि नहाने के लिए साबुन दस्तयाब नहीं था और आखिर में उनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और उनको आबाई कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफनाया गया।
اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی۔ جیسے مجیب کو مارا گیا، لیکن اسے ستم ظریفی کہا جائے یا کچھ اور، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابائی قوم کے لیے آنسو بہانے والے بہت کم تھے۔